Everyone, we are here to worship our God who is with us in this house of the Lord. So in response to His presence, let's stand together and sing praises to the Lord. 우리 함께 자리에서 일어나셔서 우리 이 시간 여기 함께 계신 하나님께 함께 기쁨의 찬양으로 나아가시겠습니다. Worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Sing together. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Your praise, there's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. And this is our testimony this morning. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the best, and now what? We were the prisoners, now what? We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Sing to the Lord. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. 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 For the last time to the Lord, we shout out your praise. He who is with us in this house of the Lord this morning is also seated on the throne of heaven. So now let's lift our gaze to the skies as a posture of looking forward to the kingdom of God and continue singing of the greatest name, our Jesus Christ. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all.
all powers and positions. Your name stands above them all. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation holy. You are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever and ever, forevermore. And the angels cry, holy. You are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever, forevermore. You will always be. Holy, holy forever. So let's come before the holy name of Jesus as we pray together this morning. 우리 함께 기도하실 때 가장 거룩하신 이름 예수님 앞에 우리 자녀들을 기도로 하며 축복하며 올려드리기 소망합니다. 하나님, 우리 자녀들이 하나님 이 땅에서 살아갈 때 우리가 이 몸이 이 땅 위에 있지만 우리가 하나님 앞에서 행동하며 하나님 앞에서 살아가는 그 특권을 하나님 누릴 수 있게 우리 다음 세대들을 축복하여 주시옵소서. 이 땅에서 살아갈 때 하나님의 방법으로 또한 먼저 된 자가 나중되며 자가 먼저 되는 그 하나님 나라의 축복과 은혜를 이 세상 가운데 누리며 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 함께 기도하며 우리 다음 세대들을 축복하며 나아가겠습니다. 가운데 함께 찬양할 수 있는 허락하시니 감사합니다.
우리가 그 거룩하신 이름 앞에 함께 찬양과 기도로 나아가게 하신 감사합니다. 하나님, 우리 자녀들이 이 땅에서 살아갈 때 정말 하나님 나라의 자녀로서 하나님 나라의 방법으로 또 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 그 은혜를 누린 자로 살아갈 수 있도록 주님, 우리 자녀들의 삶을 축복하시며 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 우리 자녀들 각자 반으로 이동할 때 우리 그들을 향해 손을 뻗어서 함께 축복하겠습니다. 사랑해요, 축복해요. 앞에 옆에 뒤에 계신 분들을 향해 축복합니다. 사랑해요. 당신의 마음에 우리의 사랑을 자리에 앉으셔서 계속해서 우리 찬양 가운데 하나님 나라를 소망하며 하나님 나라를 기쁨으로 선포하며 나아가시겠습니다. 주가 통치하시고 그의 나라와 그의 의를 구할 때 모든 것 더하리라 말씀하신 주, 세상 염려 내려놓고 주께 경배해. 사랑의 왕 되신
우리가 매 순간 하나님 찬양하기 소망합니다. 주님, 매 순간마다 하나님 찬양하겠습니다. 찬양 주의 성소에서, 찬양 풍요의 땅에서, 찬양 어두운 골짜기에서, 매 순간마다 주송 주께 찬양. 가진 것 없어도 찬양. 나를 내려놓고 찬양. 누가 보잖아도 매 순간마다 주송 주께 찬양. 위험에 처할 때 찬양. 성벽 무너질 때 찬양. 주 앞서 가시니 매 순간마다 주송 주께 찬양. 주 앞서 가시니 찬양. 늘 함께 하시네 찬양. 존귀하신 주님 매 순간마다 주송 주께 찬양. 앞에 우리 감사와 찬송과 영광의 박수 올려드리겠습니다. 주님 홀로 예배 받아주시옵소서. 그 존귀하신 이름 앞에 기도하심으로 나아가시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 오늘도 거룩하고 복된 주일을 맞아 온 성도가 주님 전에 나와 하나님께 마음껏 찬양과 경배를 드리니 감사합니다. 영광과 진리로 드리는 우리 예배를 기쁘게 받아주시고 하나님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 예배 가운데 하나님의 사랑과 은혜를 충만하게 부어주시고 우리들 마음속에 하늘의 평강과 기쁨이 넘치는 복된 시간이 되기를 간절히 기도드립니다. 우리 연약한 믿음과 온전치 못한 행실을 불쌍히 여기시고 긍휼히 여기시어 주의 성령이 우리 성령 가운데 오셔서 위로하여 주시기를 원합니다. 용기와 믿음을 더하여 주시어 우리의 영혼이 치유받고 주님의 보혈로 씻김받는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 환난 날에 피난처 되시는 하나님 아버지, 우크라이나와 중동 전쟁으로 인하여
수많은 무고한 사람들이 다치고 목숨을 잃어가고 있습니다. 삶의 터전이 무너져서 슬픔과 절망 속에 탄식하며 신음하고 있는 불쌍한 영혼들을 기억하여 주시옵소서. 하루속히 전장의 아픔과 상처가 회복되게 하여 주시고 더 이상 억울한 죽음과 희생이 없도록 주님께서 지켜주시옵소서. 아직도 여러 가지 질병으로 고통받는 성도들을 불쌍히 여기시고 그들에게 자비를 베풀어 주시옵소서. 주님의 긍휼을 구합니다. 주의 능력을 베푸시어 깨끗이 치유받는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 우리들 가운데 슬픔을 당하거나 고난 중에 있는 성도들이 있다면 그들과 함께하여 주시고 주님의 손으로 그 상처와 아픔을 어루만져 주시어서 주님의 능력으로 다시 설 수 있는 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 세상의 혼탁한 상황 속에서 자라고 있는 우리 자녀들 철저히 말씀으로 잘 양육되고 현 시대에 필요한 귀한 주님의 일꾼으로 잘 자랄 수 있도록 우리의 가정과 교회가 힘이 되게 하시고 우리 다음 세대들이 어렸을 때부터 예수 그리스도를 인격적으로 만날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이들을 위해 항상 수고하시는 주일학교 교역자님들과 선생님들을 붙잡아 주시옵고 지치지 않도록 지켜주시길 원합니다. 세계 만방에 흩어져 주의 복음을 전파하며 수고하는 선교사님들을 주님께서 지켜주시고 이 시간 말씀을 전하실 송 목사님 입술에 권세를 부어주셔서 말씀을 선포하실 때 하늘 문이 열리게 하시고 모든 성도들이 하늘의 소명을 품을 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 목사님이 가정에 평안을 주시고 하시는 여러 가지 사역에 전념하실 수 있도록 늘 영육간에 강건함을 허락하여 주시옵소서. 예배를 위하여 수고하는 모든 이들과 특별히 보이지 않는 곳에서 헌신하는 손길들을 주님 기억하여 주시고 힘을 다하여 수고할 때마다 주님의 위로가 넘쳐나게 도와주시옵소서. 오늘도 우리의 예배를 기쁘게 받아주실 줄 믿사오며 우리의 기도를 들으시는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 형제 소식 몇 가지를 알려드리겠습니다. 우리 47기 시애틀 아버지 학교가 11월 2일, 9일, 16일 토요일 오후 2시에 밧델 캠퍼스에서 진행이 되겠고요. 17일 마지막 만남은 주일 오후 4시에 우리 밧델 캠퍼스에서 진행이 되겠습니다. 특별히 아버지 학교 하지 않은 분 계시면 여러분 또 하실 것을 권면합니다. 예배 후에 우리 밧델에서 또 여러분 또 설명해드리고 또 접수를 도와드리는 팀들이 와서 섬기시는데 여러분 문의하시고 등록하시면 되겠습니다. 봉사하고 싶으신 분들도 말씀하시면 또 함께 하실 수가 있겠습니다. 특별히 우리 벨뷰 캠퍼스 2024년도 리더십 수련회가 11월 1일, 2일 이틀간 있게 되겠습니다. 그날 특별히 새벽 기도회는 수련회장에서 있기 때문에 토요일 날은 이곳에서 드리는 새벽 기도는 없다는 사실을 그날만 없다는 사실을 알려드리겠습니다. 그리고 생명의 삶 11호로가 나왔습니다. 우리 말씀과 함께 또 주님과 함께 동행하는 또 11월 또 새로운 한 달도 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 한 달에 한 번씩 하는 금요 찬양 집회 특별히 이번 금요일입니다. 임직자들은 특별한 일이 아니면 다 참석해 주시기 바라고 우리 기도로 또 준비하며 나가기를 바라고 그리고 주일날 또 임직식 참여할 수 있게 되기를 바랍니다. 금요 찬양 집회 우리 두 번째 또 모임이 되겠는데요. 마음껏 찬양하고 또 마음껏 기도하고 이번 금요일 저녁 8시에 이곳에서 있게 되겠습니다. 우리 자녀들도 데려오면 우리 또 차일드 케어도 있습니다. 여러분 함께 해주시기를 부탁드립니다. 그리고 다음 주일은 임직식이 있게 되겠습니다. 2부 예배 때 있기 때문에 1부 예배에 있는 우리 넥스트 예배가 다음 주에 한해서 2부 예배로
이렇게 드리게 되겠습니다. 우리 넥스트 학부모님들은 차고 없기를 바라고, 그리고 가능한 또 축하할 마음이 있는 분들은 또 2부에 함께 오셔서 예배 드려도 좋겠습니다. 그리고 특별히 우리 축하 화환은 정중하게 사양한다고 합니다. 예배 흐름을 위해서 교회에서 준비한 화환으로만 이렇게 하도록 하겠습니다. 여러분 그렇게 알고 또 축하해 주시기를 바라고요. 그리고 특별히 임직자들이 준비한 식사를 2부 예배는 임직 예배로 드리고 나서 저희들 또 피크닉 때처럼 교회에서 나누는 시간 가지게 되겠습니다. 잘 준비했습니다. 우리 임직자들이 맛있는 도시락으로 잘 준비해서 여러분 또 함께 서로 축하하고 축복하고 함께하는 시간 될 것 같습니다. 함께 기도로 또 여러분 축복하며 나갈 수 있기를 바랍니다. 우리 비유 시리즈 메시지 계속되고 있는데요. 오늘은 포도원 품꾼의 비유가 되겠습니다. 마태복음 20장 1절로 10절까지만 읽겠습니다. 우리 20장 1절부터 10절까지입니다. 같이 읽습니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내고 이른 아침에 나간 집 주인과 같으니 그가 하루 한 데나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라. 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들과 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라. 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다. 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중 온 자들로부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭슬 주라 하니 제11시에 온 자들이 와서 한 데나리온씩을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 데나리온씩 받은지라. 아멘. 이 비유는 천국 비유입니다. 1절에 아예 노골적으로 천국은 이와 같다고 설명하면서 포도원 품꾼의 비유가 예수님이 이제 설파하기 시작하는 내용이 나옵니다. 유대인의 시간으로 말하니까 헷갈리는데 한국 시간으로 바꾸면 9시에 일꾼들을 불러서 일시키고 12시에 또 오후 3시에, 유대인들은 저녁 6시면 일이 끝납니다. 근데 마지막 1시간을 남겨놓고 하오 5시에도 또 일거리를 못 찾고 있는 안타까운 사람들을 포도원 주인은 불러다가 일을 시키고, 그리고 먼저 온 사람부터 돈을 줬으면 아무 문제 없었습니다. 먼저 온 사람 한 데나리온 줘서 집에 가게 하면 해피하게 갔을 거고요. 그 다음에 12시에 온 사람 주고 보내면 해피하게 갔을 거고, 쭉 그렇게 했으면 아무도 불평이 없었을 것입니다. 근데 오늘 본문을 잘 보면 거꾸로 줍니다. 제일 늦게 온 사람부터 돈을 주는데 1시간 남겨놓고 온 사람부터 한 데나리온, 한 데나리온은 노동자의 하루 품삯입니다. 그러니까 먼저 온 사람은 내심 기대합니다. 우리는 좀 더 많이 주겠지, 좀 더 많이 주겠지. 근데 포도원 주인은 똑같이 한 데나리온씩 주다 보니까 먼저 온 자들이 마음이 불편해지고 있는 내용을 또 보게 됩니다. 여러분, 사실 우리 성도들은, 우리 크리스찬들은 이스라엘 백성이 아닌 이상, 육신적인 이스라엘 백성이 아닌 이상 우리는 어떻게 보면 유대인들, 이스라엘 사람들은 어떻게 보면 9시에 픽업 당한 사람들이에요. 아브라함을 비롯해서 9시에 일찍 하나님께 부름받은 사람들이라고 말할 수 있고, 우리 이방인들, 영적으로는 이스라엘 백성이지만 육신적으로 이방인들인 우리들은 사실은 하오 5시에 가장 절망적인 시간에, 가장 안타까운 시간에 하나님께 픽업돼서, 그리고 우리는 구원받은 것도 감사한데 하나님 나라를 위해서 포도원과 같은 교회에서, 직장에서, 가정에서
하나님의 일을 감당할 수 있는 특권까지 누리는 은혜를 또 누리고 있는 사람들이 바로 저와 여러분들이 아닌가 생각해 보게 됩니다. 여러분, 오늘 그 탕자의 비유에서도 보면 서기관과 바리새인들, 예수님의 이 비유를 듣는 사람들은 죄인과 세리들, 이 그룹들이 있는데, 서기관과 바리새인들은 집안의 탕자, 마다들에 해당이 되고요, 그리고 죄인과 세리는 집을 나간 둘째 아들, 집 바깥으로 나갔다 들어온 탕자가 됩니다. 여러분, 모두에게 메시지가 있습니다. 사랑하는 여러분, 이스라엘 백성들, 특별히 오늘 말씀은 제자들한테 얘기하고 있어요. 제자들은 유대인입니다. 제자들은 먼저 온 자들에 해당되는 사람들입니다. 그런데 오늘 먼저 된 자가 나중된다, 나중된 자가 먼저 된다. 19장의 비유는 부자 청년이 결국은 다 버리는데, 모든 율법을 지키는데 한 가지를 못 버립니다. 돈을 못 버려요. 그래서 예수님을 코앞에 두고도 돈을 더 사랑하기 때문에 버리지 못하고 떠나는 모습을 보면서 예수님이 표현하시는 말씀은 마태복음 19장 30절 말씀하고 오늘 본문 10절까지 읽었지만 16절하고 똑같은 내용입니다. 어떤 내용이냐면 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중된다, 그 얘기예요. 여러분, 어떻게 보면 우리는 기득권, 먼저 벨뷰 캠퍼스 하나님의 몸된 교회 먼저 6년 7년 전에 먼저 와 있는 사람들이 공로의식, 우리가 먼저 헌신했다, 우리가 먼저 형제교회 벨뷰 캠퍼스를 위해서 우리는 더 많은 시간을 쏟아 부었다, 공로의식을 가지면, 늦게 온 사람들하고 비교하기 시작하면 우리는 오늘 이 말씀을 잘 들어야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 이 제자들에게 하나님이신 예수님이 들려주고자 하시는 메시지는 하나님 나라의 패러다임은 다르다는 것입니다. 세상의 패러다임과 하나님 나라의 사고방식은 전혀 다르다고 하는 사실인 것입니다. 세상은 성과를 내면 인텐시브도 있고요, 세상은 일 잘하면 월급을 더 받게 돼 있고 일 못하면 잘립니다. 그러나 여러분, 천국을 가장 닮은 우리 가정을 생각해 보십시오. 우리 자녀들 중에 성과를 못 내도 밥을 굶기는 부모는 별로 없습니다. 똑같이 못해도 밥을 한 그릇씩 똑같이 먹이고, 야단은 할지언정 똑같이 축복하는 부모의 마음이 하나님 아버지의 마음이 아닌가 생각해 보게 됩니다. 세상은 철저하게 인텐시브입니다. 기브 앤 테이크입니다. 여러분, 특별히 우리는 세상의 방정식은 보상의식이 있어요. 한 만큼 받기를 원하는. 그러니까 5시에 온 사람도 한 달란트를 받으면, 오후 5시에 온 사람도 한 달란트를 받으면 나는 훨씬 먼저 와서 훨씬 많은 수고를 했으니까 더 받아야 되겠다고 하는 보상의식, 이것은 세상의 패러다임입니다. 하나님은 천국은 이와 같이 않다고 말씀합니다. 여러분, 천국의 방정식은, 삶의 방정식은 보상의식이 아니라 은혜의식이 되어야 할 줄로 믿습니다. 하나님, 내가 먼저 하나님 나라를 일할 수 있는 은혜, 특권을 주셔서 감사합니다. 여러분, 우리가 늦게 와도 하나님 정말 구원해 주신 것만 해도 감사한데, 하나님 나라를 위해서 섬길 수 있는 은혜를 주심을 감사합니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 우리의 작은 것도 보상해 주시는 좋으신 하나님이십니다. 성경을 잘 보시면 우리가 작은 소자에게 냉수 한 그릇 준 것까지 하나님은 기억하시고, 아주 미미한 것도 기억하시고 보상해 주시는 좋으신 하나님이십니다. 사랑하는 여러분, 특별히 집안의 탕자의 시험은 뭡니까? 보상의식을 가지고 있었다는 것이죠. 나는 아버지 옆에 떠난 적도 없고 아버지를 위해서 충성하는데, 나는 염소 새끼도 하나 안 잡아주셨는데 저놈은 나가서 다 날리고 들어왔는데 송아지까지 잡아주니까 벨이 뒤틀리고 아버지에 대한 원망이 생기고 아버지의 마음에 도저히 가닿지 못하는 집안의 탕자의 모습을 우리는 지난주에 살펴보았습니다.
사랑하는 여러분, 누가복음 15장은 잃은 양 비유, 잃은 드라크마 비유, 그리고 탕자의 비유 속에서 가장 중요한 것은 아버지의 마음이라고 했습니다. 사랑하는 여러분, 천국의 주인이신 하나님 아버지의 마음은 우리가 하나님의 놀라운 패밀리라고 하는 사실입니다. 세상의 논리와 같지 않는 그런 방정식이 우리에게는 적용된다고 하는 것입니다. 보상의식이 아니라 은혜의식. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 그런 의식을 가진 성도가 많은 교회가 건강한 교회가 될 줄로 믿습니다. 우리가 먼저 왔다고, 벨뷰 캠퍼스 시작할 때부터 봉사했다고 보상의식을 주장하고 늦게 온 사람들보다는 내가 조금 더 인텐시브가 있어야 된다고 생각한다고 한다면 그것은 세상의 논리가 되겠습니다. 하나님 나라는 그렇지 않습니다. 먼저 온 자나 나중 온 자나 하나님의 은혜를 감사할 수 있는 마음으로 나아갈 때 천국의 주인이신 하나님은 기뻐하실 줄로 믿습니다. 우리 큰아이하고 막내가 중간에 유산이 됐지만 5살 차이에요. 먼저 왔다고 더 좋은 것도 아니고 나중에 왔다고 더 나쁜 것도 아니고 똑같이 부모 입장에서는 똑같은 사랑스러운 존재들인 것을 저는 믿어 의심치 않습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 중요한 사실은 보상의식을 내려놓고 천국 백성입니까? 천국 자녀입니까? 하나님 나라 사람들입니까? 보상의식을 내려놓고 교회에서는, 가정에서는, 하나님의 공동체에서는 보상의식을 내려놓고 하나님의 은혜를 붙잡는, 그래서 은혜를 붙잡고 감사할 수 있는 감사의 챔피언들이 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 두 번째로 이 포도원 품꾼의 비유에서 예수님이 주시고자 하는 메시지가 뭡니까? 비교의식을 가지지 말라는 것입니다. 여러분, 천국이 아닌 세상에서는 비교합니다. 일 잘하면 더 많은 인센티브를 가져가게 되어 있습니다. 일 못하면 잘립니다. 그러나 여러분, 하나님 나라에서는 그렇지 않습니다. 여러분의 가정에서도 그렇지 않습니다. 일 못해도, 공부 못해도 여러분 자르지 않아요. 내쫓아 보내지 않습니다. 여러분, 우리는 하나님의 가족이고 내 자녀라고 생각한다고 하면 우리는 비교하면서 큰 놈은 더 주고 작은 놈은 덜 주고 이런 잘못된 야곱처럼 특별히 요셉만 편애해서 채색 옷을 요셉에게만 입히는 잘못된 부모의 모습, 이것은 잘못된 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 중요한 사실은 이 세상의 방정식은 일 잘하는 사람이 더 인센티브 가져가고 못하는 사람이 덜 가져가는 것이 자연스러운 이치지만 천국은 그렇지 않다고 말합니다. 비교하지 말라고 합니다. 마다들의 가장 결정적인 실수는 바로 비교의식이었습니다. 비교의식은 사탄이 주는 것이고 비교의식은 세상의 논리라고 말할 수 있습니다. 우리가 아는 사도 바울은 비교하지 않았어요. 여러분, 다른 제자들은 멀리도 안 가고 예루살렘에서만 깔짝깔짝하고 있는데 자기만 코피 터지게 뛰어다니는 거예요. 1차 전도여행, 2차 전도여행, 3차 전도여행. 바울은 하나님, 나만 왜 이렇게 코피 터지게 뛰어다녀야 됩니까? 비교하지 않았습니다. 나만 왜 죽을 뻔한 매를 몇 번씩 맞아야 됩니까? 나는 왜 하나님 감옥에 이렇게 숱하게 갇혀야만 합니까? 다른 사도들하고 비교하지 않습니다. 근데 여러분, 아이러니하게도 수제자 베드로는 비교하는 내용이 나옵니다. 요한복음 21장을 잘 보시면요, 요한복음 21장을 보면 특별히 이제 요한 사도는 성령의 감동으로 자기가 성경을 기록했는데 자기가 자기라고 표현을 못해요. 그래서 자기를 어떻게 묘사하냐면은 예수님이 사랑하는 자, 이렇게 묘사를 하고 있는데 특별히 예수님이 예언을 합니다. 베드로를 놓고 예언을 합니다. 네가 젊어서는 네 마음대로 다녔지만 늙어서는 내 팔을 벌리리니 원하지 않는 곳으로 가게 될 것이다. 그때 베드로는 그냥 아멘하고 따라가면 되는데 비교합니다. 그 요한을 보면서 저 사람은 어떻게 됩니까? 쟤는 왜 가만 내비두고 나는 원하지 않는 곳으로 끌고 가려고 하십니까?
컴플레인 하듯이 말하니까 예수님이 말씀하시는 말씀 외우기도 좋아요. 요한복음 21장 21절. 너는 나를 따르라. 딴 사람 쳐다보지 말고 나만 쳐다보고 나를 따르라. 사랑하는 여러분, 우리가 천국 백성으로 부름을 받았음에도 불구하고 천국 백성답게 누림을 누리지 못하고 눌림의 삶을 사는 이유는 은혜의식이 아니라 보상의식을 찾고 세상에 아직도 몸은 출애굽했는데 마음은 세상에서 살아가던 방식 그대로 애굽에서 마음은 출애굽하지 못하다 보니까 40년 동안 뺑뺑이 돌면서 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 말씀으로 산다고 하는 이 한마디를 레슨 받기 위해서 40년 걸렸어요. 골프 선수가 힘 빼기 위해서 10년이 걸린다고 그러죠. 여러분, 시간이 꽤 걸립니다. 여러분, 우리는 보상의식이 아니라 은혜의식이 있어야 되는 것처럼 비교의식이 아니라 우리는 동역자의식, 하나님의 가족의식, 그것이 천국 백성의 방정식이라고, 삶의 방정식이라고 오늘 예수님은 레슨해주고 계시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리 자녀가 막내가 좀 시원찮은데, 큰애가 똑똑하고 막내가 시원찮은데 막내가 1시간 전에 와가지고 똑같은 돈 받으면 얼마나 좋아요. 같이 다 정말 하나님의 은혜를 누리면 우리는 얼마나 좋겠습니까? 여러분, 사도 바울은 그전에는 모르지만 다메섹에서 철저하게 예수님을 만나고 철저하게 아라비아로 가서 하나님 안에서 정말 깊이 영적으로 모난 부분이 다 깎여진 다음에는 비교하지 않습니다. 그냥 감사하고 감옥에 들어가도 할렐루야 찬양하고 신라와 함께 찬양하고 기뻐하고 감사하고 하나님 앞에 정말 비교의식이라고는 눈꼽만큼도 찾아볼 수 없고 오히려 하나님 안에서 보상의식은 없고 은혜의식과 정말 동역자의식, 그리고 정말 하나님의 패밀리, 가족의식으로 살아가는 사도 바울의 모습을 보게 됩니다. 우리가 잘 아는 세례 요한도 비교하지 않아요. 예수님의 길을 예비하기 위해서 광야에서 살아야 됩니다. 그런데 편하게 사는 사람하고 비교하지 않아요. 세례 요한은 인격으로도 묘사하지 않아요. 자기를 얼마나 겸손하냐면 나는 광야에서 외치는 자의 소리로다. 말라기 이후에 하도 하나님의 말씀이 드문 시대에 세례 요한이 외치기 시작하니까 회개하라 천국이 가까웠느니라 외치기 시작하니까 오실 그분이 당신이 아닙니까? 그때 모르는 척하고 입만 다물고 있으면 인기가 막 올라갈 텐데 가만히 입을 안 다뭅니다. 오히려 은혜로 충만한 세례 요한은 나는 오실 그분의 신들매 풀기도 감당 못하는 사람입니다. 나는 정말 하나님의 은혜를 입은 사람입니다. 그분을 믿어야 됩니다. 사랑하는 여러분, 은혜의식과 그리고 하나님 안에서 정말 하나님의 패밀리 의식으로 충만한 이 세례 요한은 결코 정말 마음에 남하고 비교하는 마음 눈꼽만큼도 찾아볼 수가 없습니다. 사랑하는 여러분, 예수님을 위해서 고생한다고, 예수님을 위해서 정말 수고한다고, 예수님을 위해서 핍박받는다고 뭔가 자기를 드러내는 모습이 1도 없는 사도 바울과 그리고 세례 요한의 모습을 우리는 목격하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 몸된 교회를, 포도원과 같은 몸된 교회를 섬길 기회를 주신 하나님께 감사할 수 있게 되기를 바랍니다. 정말 구원해 주신 것만 해도 감사한데 하나님 나라를 위해서 일하다가 충성스럽게 섬기다가 갈 수 있는 특권을 주신 하나님께 감사할 수 있는 지혜자가, 정말 하나님 마음에 합한 자가 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 정말 우리는 보상의식이 아니라 은혜의식으로 충만하기를 바랍니다. 그래서 눌림이 아니라 누림의 삶을 살아갈 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리는 정말 비교의식이 아니라 남들하고 비교해서 내가 더 헌금 많이 하니까, 내가 더 교회 먼저 와서 섬겼으니까 우리가 인텐시브를 구하는 비교의식을 가지고 세상처럼 살아가는 사람들이 아니라 오히려 하나님의 패밀리 의식, 나중에 온 사람도 먼저 될 수 있도록, 더 하나님의 귀한 보물이 될 수 있도록 사람을 세우는 하나님의 영적인 아버지와 어머니의 마음으로, 영적인 가족 같은 마음으로 나중 온 자들도 세우고 서로 격려하고
기브 앤 테이크가 아니라 기브 앤 기브 공동체가, 예수 공동체가 주님의 몸된 벨뷰 캠퍼스 형제교회가 되기를 저는 간절히 기도하고 소망합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 한 가지 더 있습니다. 여러분, 이 포도원, 하나님 나라에는 공로의식을 가지고 살면 불편합니다. 여러분, 오늘 이스라엘 백성들, 유대인들, 제자들은 먼저 부름받은 사람들이다 보니까 공로의식이 있어요. 특권의식이 있어요. 선민의식이 있어요. 그래서 정말 너무 프라우드한 것까지는 좋은데 그것을 절대화시켜서 나중 온 자도 하나님의 구원을 경험할 뿐 아니라 하나님 나라를 위해서 일할 수 있는 특권은 동일하게 짧은 시간이지만 주어지는 것이 오늘 비유의 핵심인데, 이 먼저 온 자들은, 제자들을 비롯해서 먼저 온 자들은 특권의식이 있다는 것이죠. 이 메시지는 세 가지 방향이 있습니다. 여러분, 첫 번째는 바로 이 제자들에게 이 메시지를 먼저 주고 있는 거예요. 제자들이 누굽니까? 어떻게 보면 시원찮은 보통 평범한 사람, 똑똑한 사람 개중에 있긴 있지만 여러분, 평범한 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 도토리 키재기 했던 사람들이에요. 누가 크냐? 그래서 큰 자에 관심이 많았어요. 우리 한국도 조그만 나라예요. 세계적인 땅덩어리로 보면 조그만 나라인데 큰 거에 한이 맺혀서 우리 나라 이름도 대한민국이에요. 그래서 강남에도 다리가 전부 다 대자가 붙었더라고요. 무슨 대교, 동호대교, 무슨 대교, 대자 안 붙은 다리, 한강 지나가는 다리 대자 안 붙은 다리 하나도 없고요. 여러분, 길 이름도 전부 다 대자가 다 붙어요. 뭐 천호대로, 뭐 무슨 테란대로 대자가 다 붙고, 교회도 일반 청소하면 안 되고 전교인 대청소를 해야 되고, 부흥회도 심령 대부흥회를 해야 되고, 우리는 대자에 관심이 많아요. 여러분, 제자들한테, 큰 거에 관심이 많은 제자들한테 누가 높으냐 크냐. 그래서 여러분, 베드로, 야고보, 요한 보면 야고보, 요한은 치맛바람까지, 한국 사람만 치맛바람이 있는 게 아니더라고요. 야고보, 요한도 치맛바람까지 동원해서 큰 자가 되고자 애썼던 사람들인데, 공로의식 내려놔라. 이 포도원 품꾼을 제자들한테 먼저 하나님이신 예수님은 가르쳐주고 있는 거예요. 공로의식, 그거 아니다, 가르쳐주고 있는 것입니다. 여러분, 누가 높으냐 누가 크냐, 그게 아니라 섬김을 받으려 하지 말고 섬기는 영성으로 살아가라. 바로 빚진 자 의식, 하나님의 은혜에 빚진 자 의식, 그것이 필요한 것이지 공로의식은 내려놔야 된다. 제자들한테 첫 번째 메시지가 있고, 두 번째는 광의적으로 유대인들, 선민의식으로 꽉 차 있는 바로 유대인들에게 이 메시지가 전달이 됩니다. 여기에 굉장히 잘못된 사람 중에 하나가 요나입니다. 선민의식이 너무 꽉 찬 나머지 이방인은 다 죽어야 돼요. 이방인은 구원도 못 받아야 돼요. 그래서 니느웨 백성한테 복음을 전하는 것도 안 하고 싶었던 사람이 요나였습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 메시지는, 포도원 품꾼의 비유는 첫 번째는 제자들을 향한 의도가 있지만, 두 번째는 먼저 부름받은, 9시에 부름받은 아브라함의 자손들, 유대인들에게 주시는 말씀입니다. 여러분, 이스라엘 백성들은 얼마나 선민의식, 자부심까지는 좋지만 자기 민족만 구원을 받아야 된다고 하는 잘못된 특권의식. 여러분, 오히려 이방인들도 하나님 나라를 위해서 또 한 가족으로, 정말 육신적인 이방인들도 영적인 이스라엘 하나님의 백성들이 되어서, 자녀들이 되어서 함께 하나님의 가족이 될 수 있다는 하나님의 큰 그림을 보지 못하는 유대인들에게 이 포도원 품꾼의 비유가 또 전해지고 있고, 세 번째, 마지막 이 본문을 대하는 여러분과 저 같은 이방인에게도 이 본문은 또 적용해 볼 수 있는 말씀이 되는 줄로 믿습니다. 하나님은 하오 다섯이 같은 인생인 나를, 여러분과 저를 구원해 주신 줄로 믿습니다. 그러므로 우리는 정말로 서로 사랑하기도 짧은 시간, 서로 하나님 나라를 위해서 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 우리가 비교하고 서로 인텐시브 따지고 누가 더 칭찬 받아야 되냐, 누가 더 하나님의 은혜의 칭찬을 받아야 되냐, 누가 크냐 따지지 않고
하나님 앞에 정말 은혜 의식으로, 하나님의 동역자 의식으로, 정말 우리가 하나님의 가족 의식으로, 사랑의 빚진 자 의식으로 하나님 앞에 나아가면 우리는 눌림의 삶이 아니라 누림의 삶을, 천국 백성이 마땅히 누리는 행복한 삶, 어번던트 라이프를 살 수 있다. 이것이 예수님의 이 포도원 품꾼 비유의 바로 핵심 말씀입니다. 그래서 여러분 19장에서도 나오고 20장에서도 나오는 동일한 말씀, 마지막 16절에서 던져주는 말씀, 나중된 자가 먼저 될 수 있는 것은 이런 의식을 가지고 살아간다면 하루를 살아도 천년같이 영원한 삶을 행복하게 어번던트 라이프를 살 수 있다는 것입니다. 16절 한번 읽어보실까요? 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 사랑하는 여러분, 우리가 먼저 왔든지 늦게 왔든지 하나님이 불러주신 것만 해도 감사할 수 있는 하나님의 자녀들이 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 몸된 교회, 포도원과 같은 몸된 교회를 섬길 때, 여러분의 가정과 직장을 섬길 때 이 세 가지 의식을 항상 점검할 수 있기를 바랍니다. 보상의식을 내려놓고 은혜의식으로 충만케 도와주시옵소서. 하나님, 내가 정말 비교의식을 내려놓고 하나님 안에서 동역자의식, 나중 온 자나 먼저 온 자나 동역자의식, 하나님의 패밀리의식으로 하나님의 가족임을 놓치지 않게 도와주시옵소서. 하나님, 공로의식이 아니라 하나님, 저희들이 사랑의 빚진 자 의식을 가지고 감사가 넘치는 신앙생활을 하게 도와주시옵소서. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 주님께서 하나님 나라의 삶의 방정식에 대해서 말씀해 주심을 감사드립니다. 하나님, 저희들이 어려서부터 예수 믿은 사람들, 먼저 와서 하나님 나라를 위해서 수고한 사람들에게 하나님의 마음을 기름 부어 주옵소서. 보상의식이 아니라 은혜의식을 기름 부어 주옵소서. 비교의식이 아니라 동역자의식, 하나님의 가족의식을 기름 부어 주옵소서. 공로의식이 아니라 하나님의 사랑의 빚진 자 의식을 기름 부어 주셔서 하나님께 감사하며 하나님께 영광 돌리는 행복한 신앙생활을 할 수 있도록 주님 복의 복을 더하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 하나님의 은혜를 우리 마음 다해 다 같이 일어나셔서 찬송하시겠습니다. 함께 찬양합시다. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네. 자유하네. 죄와 사망으로부터 나의 삶은 충만하네. 은혜로
하나님, 도움과 같은 우리 가정에서, 직장에서, 흩어지는 교회 속에서 주님과 동행하면서 하나님의 은혜를 날마다 고백하는, 감사하는 하루하루 순간순간 되게 도와주옵소서. 그래서 보상의식으로, 비교의식으로, 하나님 공로의식으로 무너지는 내 마음이 아니라, 눌림의 내 마음이 아니라 하나님의 은혜입니다 고백하면서 감사가 넘치고 기쁨이 넘치고 은혜가 넘치는 하나님 축복의 한 주간이 우리의 간증이 되게 도와주시옵소서. 하나님, 오늘도 하나님의 은혜에서 우리의 물질을 드립니다. 하나님, 우리의 시간을 드립니다. 신앙의 고백을 오직 살아계신 한 분 하나님께만 올려드립니다. 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동, 교통, 인도하심이 오늘도 하나님의 은혜만을 기억하며 하나님만을 바라보며 하나님 나라를 위해서 충성되게 섬기기를 소원하며 결단하는 우리 모든 하나님의 자녀들 위해, 우리 하나님의 자녀들의 가정과 또 모든 지체들 위해, 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주의 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 평안히 가십시오.